ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚੌਰ ਸ਼ਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਸਭਾਇਮਾਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਦੇ ਕੇ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਲਦ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਅਖੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇਵੋ ਅਸੀਸ, ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਢੁੱਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਭਵਜਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਡਿੱਗਦੇ ਸਨ, ਆਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਇਸ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਰੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ, ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੋਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਚੋਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਿਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ
भगतां दे उस सवाल का जवाब दिता कि जिहड़ा गुरु है वो मेरा शब्द है, शब्द गुरु। ते नाल एक साडे वास्ते बड़ा वड्डा जिहड़ा सी वो उत्तर दे के गए। साडे मन अंदर ख्याल हुंदा कि चलो गुरु नूं शब्द मान लिया, शब्द नूं गुरु मान लिया, पर असीं केवल अपने शरीर नूं चेला बनाउण विच लगे होए हां। सवेरे उठदे हां, इशनान पानी करते हैं, दौड़ के गुरुद्वारे में आते हैं, मत्था टेकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट जिन्ना समा मिले उन्ना असीं बैठते हैं। ते अखीर सतगुरु जी ने रहमत की, सानू ये समझाया कि सजना ये जिहड़ा शब्द है ये गुरु है, ते शरीर केवल चेला नहीं बनाउणा, ये एक बेड़ी है। जिस बेड़ी दे विच तू सवार होके आउणा, तू जोड़ना है मन नूं, तेरी जोड़नी है सुरत। जिस दिन सुरत एकाग्र होगी फिर वो खेड़ वरतेगी। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। सतगुरु ने ये रहमत की, इस बाणी नूं गुरु का दर्जा दे के ते सतगुरु ने बड़ी रहमत करके साडी झोली विच ये दात पाई। तकरीबन 239 साल इस घालना में लगे। इस समय दौरान सतगुरु ने बड़ियां घालना घालियां। 3 पड़ाव दर्ज ने इतिहास के अंदर। सब तो पहला गुरु साहबाना ने बाणी उच्चारण की, भगतां की भट्ट साहबाना की बाणी इकत्र की। पहले पड़ाव में धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी ने इस बाणी नूं लिखवाया भाई गुरदास जी के कोलों। दूसरा पड़ाव जिहड़ा सी वो दमदमा साहिब की धरती के उत्ते, जिथे भाई मनी सिंह जी के कोलों साहिब कमाल धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने अपने हथीं ये पावन बाणी लिखवाई। इत्थे ही बाबा दीप सिंह जी ने नाल होके सेवावां निभाईयां ते इन्हां पीड़ां दा उतारा कीता। ये बड़ा बड़ा कारण सी। क्योंकि जदों गुरु पातशाह जी दमदमा साहिब की धरती ते आए ने, उन्होंने इस बाणी नूं लिखण वास्ते कुछ स्रोत पुरातन ग्रंथ जिहड़े ढीरमलियां दे कोल सन, सतगुरु जी ने अपने सिखां नूं भेज के ये पावन ग्रंथों की मंग की। क्योंकि साडा इतिहास असीं पढ़िया है, असीं वाचिया है, हर साल असीं सुणदे हां कि जदों सतगुरु जी सरसा पार कीते ने, इहदे विच जिन्ना भी खजाना सी, भाव जिहदे विच पावन गुरु दे पावन ग्रंथ सन, बीड़ा सन, जां बाणी जिन्हां दे उत्ते उचाई गई सी, ये सारे का सारा खजाना जिहड़ा सी सरसा दे विच रुड़ गया। ते सतगुरु जी ने ये समੁੱਚਾ खजाना एकत्र करने वास्ते प्रमुख सिखां दे कोलों पुछगिछ कीती ते पता चलिया कि एक ढीरमलियां दे कोलों मिल है जिहड़ी गुरु साहिब जी दी हथ लिखत है। ते जदों सिख संगतां पहुंचियां ने, प्रमुख सिख गए ने ढीरमल दे कोलों कि सानू ये जिहड़ा ग्रंथ है ये दे दिओ। कहंदे जे तुहाडा गुरु पूरा है ना, ते फिर वो ये क्यों नहीं जानता कि इस ग्रंथ दे विच लिखिया की। जे गुरु पूरा है, जे जोत एक है, सच जानियो असल विच शरीर बदलिया, जोत एक सी। जोत ओहा जुगत साए, ਉਹੀ जुगत सी ते ਉਹੀ जोत। ते सतगुरु जी नूं जदों आण के सिखां ने दस्सिया, पातशाह धीरमल कहंदा है कि जे जोत ते जुगत है ते फिर सतगुरु आप क्यों नहीं इस बावन बाणी नूं उचार के लिख लेते। गुरु तुहाडा समर्थ है। इन्हां मन विच अहंकार सी। सतगुरु जी ने फिर अकाल पुरख अगे अरदास करके, क्योंकि सतगुरु ने पूरा है, सतपुरख जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम तिसका संग सिख उतरै नानक हर गुण गाओ।
ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਛਪਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਈ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਸੀ, ਖੋਟ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਕੜ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਨ ਦੀ ਖੋਟ ਜਾਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਕੱਢੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਭੀੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਏ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ 18 ਸੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਵਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਦੇ 4 ਉਤਾਰੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਅੰਗ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ 4 ਅੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਸਰਸਾ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਪੀੜ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ ਧੀਰਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਾਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਅਖੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ 5 ਪੀੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ
ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਇਹ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਏ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਤੇ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਪਹਿਨਿਆ ਸੀ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋਤੀ ਸਹਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਸੀ ਪਰ ਆਏ ਗਏ ਸਾਧੂ ਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਾਦਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। 5 ਤੀਰ ਤੇ 5 ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੂਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਖੀਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ 100 ਟਕਾ ਕਮਾਇਆ, 100 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ 90 ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਘਾਵ ਸੀ, ਜ਼ਖਮ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਫਟ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਨ ਚਲੇ ਗਈ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਉੱਤੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਆ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ 1708 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਚਲੇ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਜੀ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ,
गुरु जी ने आख्या सी तुसी बाणी पढ़नी है। जदों तुसी बाणी पढ़ोगे ये समझना सी गुरु दे नाल गल्लां कर रहे हैं, ते जदों गुरु नूं मिलण वास्ते तुहाडा मन करे ते पंज प्यारे तैयार पर तैयार होके सामने खड़े होण, समझ लो असीं उन्हां दे विच हां। सतगुरु जी जे पंज ही सामने ना होण, क्योंकि कई बार ऐसा समा आंदा है सतगुरु जी कहते फिर इस तरह गुरु दिया सिखा जदों तेनों अपने इष्ट दे भाव दशमेश पिता जी दे दर्शन दी लोचा होवे, गुरु नूं शरीर रूप विच वेखना होवे, ते आप सवेरे उठ के इशनान पान करके तैयार पर तैयार होके शीशे के सामने खड़ा हो जावे, उहदे विचों मेरा ही रूप जिहड़ा वो दिखेगा। ये सतगुरु ने बख्शिश की है, ये कहण मात्र नहीं कि असीं तैयार होके ते अपने आप को वेखीए ते सतगुरु है। गुरु ने बड़ी वड्डी पदवी दी है। गुरु साहब ने आख्या आत्मा ग्रंथ विच है पर शरीर जिहड़ा है वो पंथ विच है। ये जिहड़ा मेरा पंथ है ये सारा ही गुरु है ते अधिकार दिते ने सिख पंथ नूं। अज असीं रौला पाउने आ, वड्डियां वड्डियां स्टेजां तो आवाज़ां आउंदियां ने, अकाल तख्त नूं नास तो नाबूद करदियां, शासक घड़ियां जांदियां ने, क्योंकि इत्थों सिख अपने फैसले आप लैंदा। गुरु के प्यार वालिओ, ये कोई आम गल नहीं कि गुरु घर नूं ढाउणा, गुरु घर नूं खत्म करना। ये मुढ़क दीवां तो सरकारां दीयां चालां सन, साजिशां सन ते अज भी हो रही ने। वो बहरूपीए जिहड़े आखदे ने, जिहड़े कहंदे ने कि इत्थे भाई आ वरत रिहा ओ हो रिहा, वो अपने अंदर झाती नहीं मारदे कि असीं की करदे आ। ये साडा तख्त महान है, साडा गुरु महान है, ते गुरु दीयां लाडलियां फौजां, गुरु के लाडले सिख जिहड़े ने वो भी महान ने। पर झाती ये मारनी है कि वाकई जदों असीं शीशे सामने खड़दे आ साडे विचों गुरु दा रूप नज़र आउंदा कि वाकई जो गुरु ने हुक्म किया सी असीं केवल गुरु ग्रंथ साहिब ने गुरु मानते हैं। सच जानियो जिस दिन साडे मन के अंदर ये विचार आवेगी असीं शीशे सामने खलो के अपने नूं, क्योंकि सतगुरु जी का हुक्म है कि गुरु के प्यार वाले सब तो पहला अपने आप नूं सवार, क्योंकि तू गुरु का सिख है। ते जिस दिन तू अपने आप नूं सवार लिया फिर गुरु ते तेरे विच भेद कोई नहीं होगा। गुरु ने ते अपने सिख नूं अपने विच मिला लिया। एवें ना आख्या करिए असीं जदों भी कोई गल करदे आ ना किते विचार चले तो कह दईए कि गुरु के प्यार वालिओ फलाने सिख जां पुरातन समय दे विच सिखां ने शहादतां दे जाम कीते, गुरु साहिब दी आप तत्ती तवी ते बैठे, असीं पता की कह दिंदे आ क्योंकि असीं अपना खिआड़ा छुड़ाउणा हुंदा। असीं इक्को गल कहंदे आ कि भाई नहीं असीं गुरु वर्गे नहीं बन सकते, असीं उन्हां सिखां वर्गे भाई नहीं, साडे अंदर जज्बा ही खत्म हो गया, क्योंकि साडे अंदर ये गल वार दी गई, साडे अंदर ये गल घर कर गई कि असीं गुरु वर्गे नहीं बन सकते। पर गुरु तो कहता मैं ते अपने सिख नूं अपने वर्गा बना सकदा। गुरु ने तो भाई लहरे नूं गुरु अंगद बना लिया, अपना अंग बना लिया। साडा इतिहास भरिया पिया है और अखीर उत्ते धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने ते मोहर ला दित्ती कि जे दर्शन करने हैं तो सिख अपना आप तैयार करके शीशे सामने खलो जाए, असीं उहदे शरीर विच होवांगे। पर बशर्त यह है कि साडा स्वरूप गुरु वर्गा होवे, साडा स्वरूप गुरु वर्गा होवे। ये ना होवे कि सिर मूँह कटिया होवे। हुण कई बार मन विच विचारां आ जांदियां ने भाई किसी नूं बुरा नहीं, असीं किसी दा बुरा नहीं। असल में की है कि जो स्वरूप अकाल पुरख दा ढावना ते गुरु दा सिख बन जाता। जे स्वरूप नाल छेड़छाड़ करांगे फिर वख-वख धर्मां दे पैरोकार बन जावांगे। गुरु साहब ने सानूं इस करके ये विलक्षणता बख्शी है
ਤੇ ਅਖੀਰ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਝ ਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਖੀ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਇਹ ਰਾਜ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਫੌਜ, ਤਿੰਨੇ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਦਾੜਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾਨ, 5 ਕਕਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਸੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਦਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਲਾ ਬਣਾਈਏ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਚੇਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ 1708 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ, ਇਹਨਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਗਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸੌਂਪ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਸਿਮਰਤ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹੋਈਆਂ ਬਿਆਨ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਏ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।